स्क्रीन को शेयर करते हैं। चलो, अभी कल हमने मतलब मेडिक्लेम और उसका केस स्टडी देखा था, हाउसिंग लोन, और उसके बाद हम पूरे हाउसिंग लोन में ही हमारा सेशन ओवर हो गया। और हाउसिंग लोन से कनेक्टिंग मैंने एक सेक्शन की आपसे बात की थी, वो मतलब दूसरे वर्ड फाइल में आएगा। क्लियर है? यहाँ पे अभी आपको 1.5 लाख से ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। एटीसी से ऊपर अगर आपका 1.5 लाख का लिमिट खत्म हो जाता है, एटीसी का चैप्टर VI6, ठीक है, तो फिर आप ATCCD में एडिशनल 50,000 आप डाल सकते हो। सेक्शन ATCCD तो आपका वो 2 लाख हो गया। वो मैंने आपको आगे भी बताया था। ATCCD में 2 आता है, एक पेंशन आता है और सुकन्या समृद्धि पॉलिसी आती है। ठीक है, डोनेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अगर डोनेशन में स्पिरिचुअल है, सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनका ATG में रजिस्ट्रेशन नहीं है और 12A में रजिस्ट्रेशन नहीं है। चैरिटेबल ट्रस्ट में 3 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। कैसा होता है? नॉर्मल, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया, पैन कार्ड किया और एक्टिविटी हुई। क्लियर है? फिर मेरे पास ट्रस्ट है, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि कोई मुझे फंडिंग करे, तो मैं क्या करवाऊंगा? 12A का रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। 12A का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैं ATG का रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। और मेरे पास ट्रस्ट प्लस 12A प्लस ATG है, तो मैं स्पिरिचुअल और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो 50% वाले कैटेगरी में मैं आ जाऊं। मान लो मेरे ट्रस्ट का नाम है सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट, मैंने आपको पैन कार्ड दिखाया। अभी मैं 12A का रजिस्ट्रेशन ले लूं और ATG का रजिस्ट्रेशन ले लूं, तो मैं आपके पास से फंडिंग ले सकता हूं और वो रिसिप्ट इश्यू कर सकता हूं जो आपको इनकम टैक्स में बाद में। क्लियर है? और उसके ऊपर 12A, ATG और फेरा या कोई एक रजिस्ट्रेशन है, वो मैं अगर करवा दूं तो फॉरेन से भी मैं फंडिंग ले सकता हूं। ये इंडिया तक है। ट्रस्ट 12A, ATG, सिर्फ ट्रस्ट, नो 12A, नो ATG, कुछ बात नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्रस्ट के साथ 12A का और ट्रस्ट के साथ ATG का वर्किंग है, तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी NGO है,
ऐसा नहीं कि ये स्पिरिचुअल ही है, कहीं भी ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। आप वहां पे पैसा दो, आपको मतलब ATG का रिसिप्ट मिलेगा। ठीक है, ओके। आपको पैसे डालते समय क्या देखना है? ट्रस्ट है, 12A का रजिस्ट्रेशन है, ATG का रजिस्ट्रेशन। स्पिरिचुअल में तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो मैंने ट्रस्ट क्रिएट किया है, ठीक है, और मैंने ये तीनों के तीनों ले लिए, ठीक है, तो फिर आप मुझे जो अमाउंट पे करोगे वो अमाउंट आप इक्विवेलेंट टू कहीं और जगह, मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी जो कर रहे हो, वो मेरा एलिजिबिलिटी वही हो जाएगा। और आपका कैलकुलेशन भी वैसा ही होगा कि 50% ऑफ डोनेशन और 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लिस्ट, वो आपको बाद में मिल जाएगा। आपने मुझे चेक दिया है। क्लियर है? सो आपको पता है कि सिर्फ ट्रस्ट है तो कुछ बात नहीं मिलेगा। ट्रस्ट के साथ 12A और ATG है तो 50% और 10% विच एवर लिस्ट एक कॉम्बिनेशन, और दूसरा 100% जो पॉलिटिकल को मिलता है। ठीक है, और तीसरा किडनी इंस्टीट्यूट, मतलब वो जनरल नहीं है, स्पेशियल है। स्पेशियल का मतलब क्या है कि वो लोग अखबार में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके एडवर्टाइजमेंट दे, और वो एडवर्टाइजमेंट में जो डेट है वो डेट के अंदर उसको पैसा मिलता है तो उनको 50%, लेकिन वो 7 डेज, 3 डेज, 5 डेज ऐसा होता है, मतलब स्पेशल होता है। पता चला कि नहीं? जनरल नहीं कि आप कभी भी दे सकते। क्लियर है? ओके, उसमें कितना मिलेगा? अगर उसमें लिखा है 150, अगर इनमें लिखा है 200, मतलब मुझे पता है 4 साल पहले एडवर्टाइजमेंट आया था, उसमें 200%, अभी रिड्यूस हो गए, 150 हो गए होंगे या 100 हो गए होंगे। क्लियर है? लेकिन 4 साल पहले के, मतलब मेरे पास इमेज है कटिंग का, तो वहां पे 200। क्लियर है? तो ऐसा स्पेशल रिजोल्यूशन निकाल के अगर अखबार में एडवर्टाइजमेंट आती है और उनके बैंक अकाउंट में वही पीरियड में आप डालते हो, तो इनकम टैक्स में आप 1 लाख डाला तो आपको 150 एलिजिबल हो जाएगा। क्लियर है? नाउ सेकंड, ATTTA और ATTTB। ठीक है, मतलब जिनका एज, मतलब यहाँ पे हम सब बैठे हैं, जिनका एज 60 से कम है और उनको सेविंग अकाउंट का, क्या वर्ड, क्या, सिर्फ और सिर्फ सेविंग, FD नहीं, उनका इंटरेस्ट अगर मिलता है तो उनमें से 10,000 तक ATTTA में आपको बाद में मिलेगा। कितना? वो भी एक डिडक्शन ही। और जो बुजुर्ग होते हैं, मतलब जिनका एज 60 से ज्यादा होता है, उनको रिलैक्सेशन दिया गया है कि आपको 10,000 नहीं 50,000, और आपको FD का इंटरेस्ट भी
सेविंग और एफडी दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको सिर्फ सेविंग में वो 60 से कम के लिए, क्योंकि वो लोग अभी फिजिकली वर्क कर रहे हैं। और 60 से ऊपर वाले जैसे गवर्नमेंट उसे रिटायर्ड एज्यूम कर देती है, तो उनको यहाँ पे 80 टीटीबी में 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। और उनको सेविंग और फिक्स डिपॉजिट दोनों में। और हमको मतलब जो लोग 60 से कम है सबको सिर्फ कितना मिलेगा मैक्सिमम। अगर आपका 100 है, क्योंकि सेविंग का सबका इंटरेस्ट कितना होता है आपको पता है, 222, 106, ठीक है, मतलब ऐसा ही होता है ना। सो 10,000 तो सेविंग का इंटरेस्ट मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हो मतलब सेविंग अकाउंट में, तब 10,000 आपको मिले। क्लियर? और 80 टीटीबी में, लेकिन यहाँ पे सेविंग लिखा है, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट एंड एफडी। क्लियर है? सो कितना कवर हुआ? ETC कवर हुआ? ठीक है। 80D में ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? 25 एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 25 प्लस 50 दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन 50 प्लस 50, मतलब ये लेस देन 60। पापा नहीं, यहाँ पे लेस देन 60 और पापा का ग्रेटर देन 60, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन 60 मेरा भी और पापा का भी ग्रेटर देन 60। क्लियर है? तो ये वो हिसाब से कैलकुलेशन होगा। फिर सेक्शन 20 में 24 में 2 लाख का इंटरेस्ट, फिर 80 एडिशनल 50,000 का, ठीक है। फिर 80 ETA 10,000 लेस देन 60 वाले, ओनली सेविंग अकाउंट, सेविंग इंटरेस्ट, 80 TTB, क्लियर? अभी हम जा रहे हैं 80 EEA, कल हमने बात की थी, बेस्ट डिडक्शन फॉर हाउसिंग लोन। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा गौर से पढ़ो तो आपको पता चलेगा क्या लिखा है। We are covering housing loan interest under section 24B and the maximum limit is 2 lakhs, बराबर। Government decided for getting maximum number of housing loan, customer will provide additional 1,50,000 interest over and above of 2 lakhs. The main condition is that a house will be purchased on or after 1st April 2019 onward.
The cost of residential house is not more than 45 lakhs. પછી તમે 2 કરોડનું ઘર લઈ લો આઈડિયા, તો એને એ વસ્તુ એપ્લિકેબલ નથી. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે. તમે આ 45 લાખ એટલે એવું કહે છે કે મધ્યમ વર્ગ વાળા 45 લાખ સુધીનું મકાન લઈ છે. ક્લિયર થાય છે. અને આ સેક્શન ભવિષ્યમાં બહુ બૂમિંગ સેક્ટર છે અને ફ્યુચરમાં તમારે શેર બજારમાં રસ હોય તો ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલના શેર ખરીદી લેજો. બહુ સારામાં સારો તમને વળતર મળશે. પેટીએમ જેવો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. આઈડિયા, પેટીએમ માં કેટલા બધા બિચારા સપના, એટલે બધા ઘણા બધા તો એવું કે જેટલું એને કેશબેક આપ્યું બધું પાછું લઈ લીધું. ચાલો કઈ વાંધો નહીં, એનો વિષય છે. પણ ફ્યુચર ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ નું છે. અત્યારે તમને એવું લાગે છે પણ ગવર્મેન્ટ બહુ જ ફોર્સફુલી ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ, જેવી રીતે પહેલા સોલાર નવું આવ્યું તો આપણને એવું લાગતું કે હા યાર હું ચાલશે, હવે લગભગ દર 10 ઘરમાં 4 ઘર કે 6 ઘર સોલાર છે. તો એવી રીતે ઇલેક્ટ્રિક, ખાલી અત્યારે એક જ બધા વિચારી રહ્યા કે ચાર્જિંગ પોઈન્ટ નહીં બહુ, બરાબર છે. પણ ટૂંકમાં તમારે હવે કોઈ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ લેવાનું હોય તો એની લોન મળશે અને લોન ઉપર મેક્સિમમ ઇન્ટરેસ્ટ, 1.5 લાખ રૂપિયાનું ઇન્ટરેસ્ટ બાદ મળશે મેક્સિમમ. સેક્શન 80 EEB. એટલે હવે આ એકલું પ્રમોટ થશે. ક્લિયર થાય. અત્યારે તો પેટ્રોલના વ્હીકલ બહુ છે પણ પેટ્રોલની કોસ્ટ તો તમે જુઓ. આઈડિયા આવે છે. અને 80 QQB આ સ્પેશિયલ ડિડક્શન છે ઓથરને, કે જે એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ કરે છે અને એને મેક્સિમમ 3 લાખ રૂપિયા સુધી નું ડિડક્શન મળે. એટલે પેલું 1.5 લાખ એ બધું પત્યા પછી આને બીજું 3 લાખ. અને હું આ કેટેગરીમાં આવું છું. 80 QQB નો ડિડક્શન નો લાભ હું લઉં છું. કેમ કે મારું જે બુક છે એ એમ્પ્લોયમેન્ટ રિલેટેડ છે. એ બુક્સ થી એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ થાય છે. ગુજરાતી, હિન્દી કે સમાજ વિદ્યાથી એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ નહીં થતી. છોકરાઓ વાંચે છે, સાંભળો, 18 વર્ષથી નીચેના છોકરાઓ વાંચે છે, જેનાથી એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ થતી નથી. મારું જે ટેક્સ એક્સપર્ટ નામનું બુક છે અને એક્સેલ એક્સપર્ટ નામનું બુક છે, એ જે બંને બુક છે એ બંને બુક એ સારામાં સારી રોયલ્ટી જનરેટ કરે છે મારી. ટેક્સ એક્સપર્ટ amazon.in. ₹199. Excel expert આપણ 115 છે અને થર્ડ Amazon 199.
ક્લિયર? આ 3 બુક મને એટલે આ 3 બુક એવી છે કે જે એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ થાય કે આ બુક વાંચીને એને રોજગારી મળે. એટલે આ 3 બુક આપણે એમ્પ્લોયમેન્ટ ની અંદર રજીસ્ટ્રેશન નો પ્રોસેસ ચાલે છે એટલે એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્સચેન્જ ની અંદર પણ એનું એપ્રુવલ આપણને ટૂંક સમયમાં મળી. એટલે જ્યાં આગળ એમ્પ્લોયમેન્ટ રિલેટેડ જે બુક હોય એમાં આપણા 3 બુકને નોમિનેટ કર્યા. મેં સ્પેશિયલી આને વધારે રેકમેન્ડેશન કર્યું છે અને આવી જ બીજી 2 બુક અપકમિંગ છે. હાઉ ટુ બીકમ સુપરફાસ્ટ ઇન્કમ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ અને ટીડીએસ કન્સલ્ટન્ટ એ અપકમિંગમાં છે. એટલે આમાં શું છે કે એમેઝોન એક એવી વસ્તુ છે કે એની પાસે ગ્રાહકોનો ભંડાર છે, બરાબર છે, અને આપણી પાસે એવી સ્કિલ છે કે એના ગ્રાહકોનો આપણે કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ. પીડીએફ ના લોકો 199 રૂપિયા આપે છે. સાંભળો, આ બુક પીડીએફ છે, 199, ફિઝિકલ નહીં. પીડીએફ ના લોકો ખાલી ડાઉનલોડ કરવાના 199 આપે છે અને એક વખત તો લગભગ 48 કે 49 બુક એક જ દિવસમાં જતી રહી. મેં કીધું આ પૈસા કઈથી આવ્યા કરે, ખબર જ નહીં પડતી. કારણ કે પેલું નોટિફિકેશન આવે ને સેલ થાય તો આપણે પેલું એકાઉન્ટ લિંક કરેલું હોય, નોટિફિકેશન આવે. તો આ જે 3 બુક છે એ સ્પેશિયલ ડિડક્શન છે 3 લાખ રૂપિયા સુધી. એટલે મને 15 લાખ રોયલ્ટી મળે તો 3 લાખ ડિડક્શન થાય અને 12 લાખ ઉપર પછી કેલ્ક્યુલેશન થાય. ક્લિયર થાય છે? ઓકે. નાવ હવે આપણે રિટર્ન તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આવતીકાલે કોઈને સેલેરીનું રિટર્ન ભરવાનું હોય તો મને આંગળી ઊંચી કરો તો પછી એને હું સેલેરીના રિટર્ન માટે મદદરૂપ કરું. ભરવાનું છે કોઈને સેલેરીનું રિટર્ન? સેલેરી જેને આવતી હોય એ સેલેરીનું રિટર્ન ભરી શકે. બરોબર છે. અને બીજી વસ્તુ, સેલેરી ના આવતી હોય તો પણ તમે રિટર્ન ભરશો તમારા માટે બહુ સારું. નીલ કહેવાય એટલે 50,000 તો ડિડક્શન મળે છે. એટલે તમે એવું મારી આવક 7,000 બતાવો તો 12 × 84 બતાવો તો 50 તો સેલેરી ડિડક્ટ, તમે 34 આવક દેખાય છે. આઈડિયા આવે છે કે નહીં? સેલેરી નું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન જ 50,000 રૂપિયા. તો મારે તો તમારા બધાનું રિટર્ન ભરવું છે તો શું કરવું મને કહો તો ચાલો. તમારા બધાનું આપણે અહીંયા ભરવું જ છે રિટર્ન, અહીંથી લઈને બધા. ખાલી એ જ 18 વર્ષની તો એ લોકોને એક્ઝામ્પશન, એ લોકોને માફ. બીજા બધાને આપણે ભરી દઈએ, શું પ્રોબ્લેમ છે? ઇન્કમ ઊંચી છે એવું કે કોઈ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર તમારી ઘેર આવી જશે એની કે સર ફસાઈ દેશે મને. સર એક રિટર્ન ની અમે વાત કરી હતી તમને પહેલા કે ભરવાનું છે આપણે. પેલાનું તો ભરવાનું છે ને ધર્મેન્દ્ર, તારું તો ભરવાનું છે ને. તારો અવાજ નહીં આવતો ધર્મેન્દ્ર. એ કપાઈ ના આવે બેટા. હેલો, હા સર. તારું ભરવાનું છે?
ચાલો ધર્મેન્દ્રનું તો છે જ, એ સિવાય બીજા ને સર મેં એક કસ્ટમરની વાત કરી હતી. હા, પાયલબેન પંચાલનું પણ એક રિટર્ન છે, પણ એ તો તમારે બિઝનેસનું છે કે સેલરીનું છે? ના સર, એટલે મેં તમને કહ્યું હતું ને કે એક ઓફર છે મારી પાસે કે હાઉસવાઈફ છે અને એમનું છે ને ઇન્કમ બતાવવાની છે એવી રીતે બસ કે આપણે ટેક્સ કાલે ના આવે એ રીતે ઇન્કમ બતાવવાની છે. બસ તો કાલે એમનું એટલે પણ એમનું છે ને આધાર કાર્ડમાં જે નંબર છે ને એ લિંક નથી. કઈ વાંધો નહીં, ચાલશે? જેને કામ કરવું છે એને તો આપણે પ્લેટફોર્મ આપીએ જ છે. આઈડિયા આવ્યો કે નહીં? પછી મારા બાને પૂછવું પડશે, મારા દાદાને પૂછવું પડશે, મારે ગભરું લોકોને પૂછવું છે કે ભાઈ કેમ હું છે ભાઈ, મને ખાલી રીઝન જાણવા છે, મને ખબર પડે કોઈ નવું રીઝન માર્કેટમાં આવ્યું હોય. તમારે ભરવાનું છે બેન? કેમ ખાલી તમારે ભરવાનું છે? તમે ભરવાનું ભરો, આપણે ભરીએ. તમારે સેલરી નું ભરવાનું. ઓકે, શું થયું? રજીસ્ટ્રેશન નીચે દર્શના બેન કરી લેશે 6 થી 7 માં, પછી ભર દઈએ 7 થી 8 માં. હા, તો તમારા ઘરેથી ખૂબ ભરવું હોય તો હા, બસ ભરવું છે સર. નીચે દર્શનાબેન પાસે અથવા નીચેના પીસી ઉપર ચાલો તમારે ભરવું છે. બરાબર, તમારે ભરાય હમણાં આ વર્ષનું ભરી 20-21 તમારે ભરાય. ચાલો હવે આપણી પાસે ટૂંકમાં હવે ટેન્શન નહીં, 5-7 કેન્ડિડેટ છે કે જેમને રિટર્ન ભરવાનું. એટલે હવે તમે લોકો મારી વાત સાંભળો, સેલેરી ચિંતા ના કરો, સેલેરી માટે બધા કેન્ડિડેટ બહુ મળી ગયા છે. બિઝનેસ નું હોતવાનું તમારે સાંભળો, તમારા ઘરમાં તમારા પપ્પાનું, અહીંયા આગળ કોઈ મેરિડ હોય ફિમેલ, એમના હસબન્ડનું, હસબન્ડ હોય તો વાઈફનું, એમને બિઝનેસનું રિટર્ન ભરવું હોય, બરાબર છે, તો એ ભરી શકે છે. બીજું, અહીંયા આગળ કોઈ મેલ કેન્ડિડેટ હોય, એમનું મેરેજ થઈ ગયું હોય અને વાઈફનું એમને પ્લાનિંગ માટે ભરવું હોય તો આપણે નોર્મલ ઇન્કમ બતાવી અને ભરી દઈએ, ક્લિયર થાય છે. ઓકે, ચાલો હવે આપણે થોડીક વાત કરી દઈએ એફડી ઓડીની. શેની વાત કરીએ? એફડી ઓડીની વાત કરીએ. તમને તમારી પાસે જો એફડી હોય ને, અત્યારે તમે એફડી કરાવવા જાઓ તો કેટલા ટકાના વ્યાજે એફડી કરી આપે? લેટેસ્ટ 5.3 છે કે 5.10 હશે કે 5.3. આપણે ઓછામાં ઓછો રેટ લઈ લઈએ 5.1 છે, તો હજુ પણ કાલે કરાવવાનું ઘટી ગયો 5% લઈ લઈએ. ચાલો બરાબર, એટલે એવું ના થાય કે સર તમે બધું વધારે બોલો છો, આમ છે તેમ. 5% ઓછો, જે માર્કેટમાં ચાલતો એના કરતા પણ ઓછો, સરકાર જે વિચારની એને એ પ્રમાણે આપણે ગણતરી કરીએ. 5% દરે કોઈ એફડી કરાવે? મને કહો, કેમ ના કરાવે? ખબર છે? કારણ કે ફુગાવો 11% છે. કેટલા તો ખબર નહીં, ફુગાવો 11%. ફુગાવાનો મિનિંગ જ ખબર નહીં આમાંથી કેટલા ને. એટલે એનો મતલબ એવો કે 100 રૂપિયાની વેલ્યુ આવતા વર્ષે 111 થાય ને એફડીમાં હું મૂકું તો 105 થાય, તો પણ મારા 6 રૂપિયા હું પાછળ પડી ગયો. ખબર પડી કે નહીં? એફડીના પૈસા હું મૂકું 100 રૂપિયા અને મારા 105 વધે, એની સામે 100 ની કિંમત માર્કેટમાં ફુગાવાના કારણે 111 થઈ જાય.
તો ફુગાવામાં મતલબ શું કે મારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું એટલું મને વળતર મળતું નથી, બરોબર. પણ વેલ્થ ક્રિએટ કરવા માટે એફડી ઓડી બેસ્ટ ઓપ્શન છે. હું 21 વર્ષથી કરું છું. કેટલા વર્ષથી કરું છું? એફડી ઓડી નો તમારો કોઈ પણ, હું અત્યારે એક્સપ્લેન કરું છું, કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય મારા 21 વર્ષના અનુભવથી બેસ્ટ આન્સર આપીશ. પહેલું કહી દઉં, મેં શરૂઆત કરેલી 5000, તમને હું એક્ઝામ્પલ આપું છું 1 લાખ, બરાબર છે, કે દાખલા તરીકે 1 લાખની એફડી છે, હું એફડી કરવા ગયો તો પેલા એ મને શું કીધું કે તુષારભાઈ 65% ના કરો એફડી. એટલે મારી એફડી પર શું થઈને આવ્યું કે 1 લાખની એફડી 5000 એટલે તમને 1,05,000 ને 100 કે 200 રૂપિયા જેવું વ્યાજ ક્વાર્ટરલી બધું વ્યાજ વધી જાય, એટલે આપણે 1,05,000 ગણીએ, બરાબર. એટલે આજે 24/11/2021 હું એફડી કરાવું 1 લાખ આપીને, તો 24/11/2022 મને 1,05,000 રૂપિયા મળે કે ના મળે? હવે તમારી જે એફડી છે ને એ એફડી ને પાછી તમારે બેંકમાં લઈ જાવ કે મારે ઓડી કરવી છે. એટલે મેનેજર પહેલા જ કહેતો તો પછી એફડી હું કરવા કરાય, સીધી યાર પૈસા વપરાય નહીં, બરાબર. એટલે બેંકનો શું નિયમ છે કે એફડી ઉપર ઓડી નું 85 થી 90% તમને ફંડિંગ કરે. કેટલા ટકા? મિનિમમ 85%. રેપ્યુટેશન સારી હોય તો 90% ફંડિંગ કરે. કારણ કે બેંકને ખબર છે કે આ એકે પૈસા નહીં આપે તો આની એફડી તો મારી પાસે છે. અને વ્યાજનો દર કેટલો? તો જે એફડી નો હોય, જે એફડી નો 8% વાળી હોય તો 9%, 5% વાળી એફડી હોય તો 6%. એટલે મને એના પૈસા 6% વાપરવા મળ્યા. ક્લિયર? 1 લાખ રૂપિયા મેં એફડી પેટે આપેલા, 1,05,000 થયા. એની હું ઝેરોક્સ કઢાઈને ઝેરોક્સ મેં મારી પાસે રાખી, ઓરિજિનલ એને આપી દીધું, એમ કીધું કે ઓડી કરો. એટલે એને મારી 90 ની ઓડી સેન્કશન કરી. કેટલાની? એટલે મેં શું કર્યું, 90,000 માં 10,000 મારે એડ કર્યા, 1 લાખની પાછી એફડી બનાવી દીધી. એ એફડી ઘરે લઈ લીધી. સમજ પડે છે કે નહીં પડે? કે ઉપરથી જાય સમજ પડે છે? 90,000 તો બેંકે ઓડી આપીને એ મેં આખી વાપરી લીધી, ચેક લખી કાઢ્યો મારા નામનો, એટલે 90 વપરાઈ ગયા, એટલે મારા 90 નું દેવું વધી ગયું, અને 10 મેં મારા ઉમેરીને મેં કીધું બીજી એક એફડી કરો 1 લાખ. એ એફડી હું ઘરે લઈ, એટલે મારી કેટલી એફડી? એક પેલી. સમજ પડે છે કે નહીં? જૂની. હવે અહીંયા આગળ હું કેલ્ક્યુલેશન કરીને તમને બતાવું શું થાય છે તે તમે જુઓ. લૂપહોલ છે કે પ્લસ પોઈન્ટ છે તમારે મને કહેવાનું. અને એટલું સરસ વસ્તુ છે, બેંક વાળા કેટલી બધી વાર કે તુષારભાઈ આ શું કર્યા કરો છો? બસ હવે આવું કશું રહ્યું નહીં એવું કહી દેવાનું. એમ માર્કેટમાં આમ બી કશું રહ્યું નહીં એવું કહી દેવાનું. જુઓ, શાંતિથી એક લાખની એફડી છે, 8% એટલે 1,05,000 થયા. આ બેંકમાં એફડી ઓડી કરાઈ, બેંકે 90,000 રૂપિયા આપ્યા, બરાબર. મેં 10,000 ઉમેર્યા, પાછી બીજી 5
5% એટલે એમાં બી 1,05,000 છે. ક્લિયર? આ તો મારી એફડી છે, આમાં એફડી ઓડી નહીં કરાય ને આમાં એફડી ઓડી કરાય. તો 90,000 રૂપિયાનું આ 5% છે, તો બેંક કેટલા ટકા વ્યાજ લે? 6% વ્યાજ. ક્લિયર? આખા વર્ષનું કેટલું વ્યાજ થાય? આખા વર્ષનું કેટલું વ્યાજ થાય? એટલે આખા વર્ષ હું કશું ના ભરું તો 5,400 ભાગ્યા 12 મહિને આટલું વ્યાજ ડેબિટ થયા કરે. ખબર પડી કે નહીં? ક્લિયર? અને ભરતો જાઉં તો 5,400 કરતા ઓછું મળે. એની સામું આનું મને કેટલું વ્યાજ મળ્યું? આનું કેટલું મને વ્યાજ મળ્યું? ક્લિયર? હવે આ 5 જે વ્યાજ મળ્યું એ 5 વ્યાજ જતું કરું એટલે કે નહીં મળ્યું એવું સમજો. તો મને 90,000 રૂપિયા વર્ષ માટે વાપરવાના મળે તો મારે કેટલું વ્યાજ ભરવું પડે? પડે છે શું કહેવા માંગુ? 90 તો આપવાના, નહીં આપવાના એવું નહીં. 90 તો આપવા જ પડે ને. એવું ને 90 બી લઈ લેવાના એવું ના હોય. 90 તો આપવા જ પડે. પણ તમે બીજા કોઈ પાસેથી લીધા હોય તો મહિને તમને ખબર છે કેટલા ટકા ચાલે છે? મિનિમમ 2% ચાલતા હશે. મિનિમમ કહું. કોઈ પ્રાઇવેટ પાસેથી લો તો એમાં ચેક લઈ લે ને સોનું લઈ લે ને કેટલી મગજમારી કરે અને દાદાગીરી કેટલી મારે. સાંભળો, ક્લિયર થાય છે? આ વર્ષે 1% વ્યાજ પડે. એ બી આને એડજસ્ટ કરો તો વિચાર કરો તમે. ક્લિયર થાય તમને? અને આ વ્યાજ જતું ના કરું તો મને શું પ્રોબ્લેમ છે? આનું તો વ્યાજ હું ખાઉં છું તો મને 5,400 ભરવામાં શું વાંધો? અહીં તો મને 5,000 મળી જ ગયા છે. હું ધીરે ધીરે બી આ એફડી ને ચૂકતે કરી નાખું 5,000 10,000 કરીને તો 5 ચૂકવું તો ઓટોમેટિક વ્યાજ 5400 થી ઘટી જ જવાનું. ઘટે કે ના ઘટે? આ તો કશું ના ચૂકવું તો 5400 વ્યાજ. તો વચ્ચે 5 કરીને ચૂકવતો જવું તો વ્યાજ તો 5400 ની જગ્યાએ 4,000 બી થઈ જાય. ટૂંકમાં હું એવું કહેવા માંગુ છું તમને કે એફડી ની પૂરી કરીને એફડી કરો અને ધીરે ધીરે પૈસા ભરો તો તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય. કોઈ વ્યક્તિ એવું કે યાર સર પણ આટલા બધા ભરાતા હોય વર્ષમાં ના ભરાય તો કશું નહીં કરવાનું. પેલી એફડી રિન્યુ કરાવી દે. પેલી એફડી રિન્યુ કરાવી દો તો તમારી લિમિટ વધી જાય કે ના વધી જાય? જૂની એફડી પડેલી છે ને તમારે પૈસા નહીં ભરાય તો ચિંતા નહીં કરવાની. કહેવાનું કે પેલી એફડી રિન્યુ કરવાની. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે કે નહીં? અને અથવા તો દિમાગ દોડાઈને પ્રિન્સિપાલ એફડી છે ને 5 વર્ષની જ કરી નાખવાની. રિન્યુ કરવાની ઝંઝટ એટલે શાંતિ થઈ જાય. બધા પૈસા દાખલા તરીકે 1 લાખ ભરી ગયા તો પાછી લેવડી ઓડી લઈ લેવાની. ભરાઈ ગયા તો પાછી ઓડી, ના ભરાય તો 5 વર્ષ સુધી તો ચાલવાનું જ છે. 5 વર્ષ સુધી તો કોઈ બોલવાનું જ નહીં આપણને. બેંકના પૈસા, આપણા પૈસા બેંક થ્રુ આપણને 1% વાર્ષિક વ્યાજે વાપરવા મળે છે, જે અમેરિકામાં પણ કોઈને નથી મળતું. આઈડિયા આવે છે? કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કહો, આપણે એની સાથે ડિસ્કશન કરીએ. છે સિમ્પલ, પણ ઘણા કે એફડી ની ઓડિટ કરવાની, પછી એફડી કરવાની, પછી દેવું કરવું, બધું ના કરીશ. કોણ કહેતો કરો? પ્રશ્ન ખાલી એટલો છે કે આજે દાખલા તરીકે મારી પાસે 50 લાખ છે. એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. પાછળ મારે એવું કેવું પડે છે, એક્ઝામ્પલ આપું છું. દાખલા તરીકે મારી પાસે 50 લાખ રૂપિયા છે. ક્લિયર? તો હું એવું વિચારું કે એક પ્રોપર્ટી લઈ લઉં. લોન ના લો, લોનમાં તો બહુ જફા હોય.
તો હું આ 50 લાખની એફડી ને ઓડી કરાવી દઉં એટલે 50 લાખની મારી એફડી તો એવી ને એવી જ રહી. ધીરે ધીરે પૈસા ભર્યા કરો. 50 લાખની 5 વર્ષની એફડી મૂકી દેવા એટલે બેંક વાળો 5 વર્ષ સુધી બોલે નહીં. અને વ્યાજ 50 લાખનું મને જે વ્યાજ મળે છે એની આમ હું આપું છું 1% ડિફરન્સે મને દુકાન ઊભી થઈ જાય મારી. ના સમજ્યા તમે? 1% ડિફરન્સે મારી દુકાન ઊભી થઈ જાય 50 લાખની. આઈડિયા આવે છે? બાકી 50 લાખની દુકાન લેવી તો કેટલી થાય? એ મેં 50 લાખનું ઉદાહરણ આપ્યું. એવું તમે તમારું 50,000 નું કરી શકો છો પ્લાનિંગ, એવું તમારું 10,000 નું તમે પ્લાનિંગ કરી શકો. મેં મારા પ્રમાણે તમને કીધું કે 50 લાખ 1 લાખ એવું નહીં કે 50 લાખ 5,000 નહીં થાય આપણી. ક્લિયર થાય છે? બોલો કોઈ ક્વેશ્ચન છે આપણી ઓડીને રિલેટેડ? બોલો. ગવર્મેન્ટ સેક્ટરમાં કામ કરે ટેન્ડર ભરીએ તો એફડી ના માંગે. હા એટલે એ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ તરીકે તમારે કઈ થાય. જો તમારે ઓરિજિનલ આપવાની હોય તો પછી તમારે બેંકમાં હશે તો કેવી રીતે આવશે? કઈ નહીં, ઓડી કરીને બીજે તો પૈસા આવે જ ને, એની એફડી કરીને આલ દેવાની. 1 લાખની ઓડી કરું તો 90 તો આવવાના જ છે. બીજા તમારે 10 જ ઉમેરવાના ને એફડી આલ દેવાની, પછી આવી જવાની. પેલી ભલે ને બેંક પાસે. સમજ પડી કે નહીં? જો 1 લાખની એફડી કોઈના પપ્પા વર્ષે કરતા હોય કદાચ, તો 2 લાખ કરતા એને નાકે દમાઈ જાય, બહુ વાર લાગે. 2 લાખ તરત થઈ જાય અને ધીરે ધીરે ચૂકવાઈ જાય અને ખબર બી ના પડે. અને તમને વાપરવા મળે છે તો 1% એ મળે છે. આ તો મેં તમને એફડી નું ઉદાહરણ આપ્યું. શેનું ઉદાહરણ આપ્યું? પૈસા હું ધંધામાં વાપરું એટલો બેનિફિટ થઈ જાય. ધંધાની અંદર જે વળતર છે, મારા કોમ્પ્યુટર ક્લાસ માટે દાખલા તરીકે 50 લાખ વાપરું તો એ મને જે વળતર મળે એ અનબિલીવેબલ, 5% તો કરી જ નાખે. આ તો ધંધાનું કમ્પેરિઝન ઇનવિઝિબલ હોય, કોઈને ખબર ના પડે, એટલે મારે તમને એફડી ના મેઝરમેન્ટમાં ગણતરી કરીને બતાવવી પડે છે કે 1 લાખની એફડી લીધી પછી હું એફડી કરું. હું શું કરવા એફડી કરું? હું ધંધામાં ના લગાવું. પણ જેને નોકરી છે એ ઓછો ધંધામાં લગાવવાનો, તો ભાઈ એફડી કર. આઈડિયા આવે છે કે કોન્સેપ્ટ બહુ સારામાં સારી વસ્તુ છે. જેટલી એફડી ભેગી થાય એટલું સારામાં સારું છે. 5% તો 5%. એકવાર એફડી કરી નાખો. પછી કઈ મોટી વસ્તુ લેવી હોય ને તો ઓડી કરો ને એફડી તૂટે નહીં તમારી. પેલી દુકાન લીધી મેં 50 લાખની, એક એક્ઝામ્પલ આપું. બરાબર? તો 1 રૂપિયાની લોન નહીં લીધી, દુકાન લઈ લીધી અને એફડી તૂટી નહીં, ઓડી કરાવી દીધી. એ એફડી પર 50 લાખ પર મને વ્યાજ મળે છે અને 50 લાખ પર મારે વ્યાજ આપવાનું, એટલે મને દુકાન 1% વાર્ષિક 1% એમાં દુકાન પડી ગઈ. આટલી સસ્તી કોણ આપે? સમજ પડે છે કે નહીં? હું શું કહેવા માંગુ છું? 50 લાખની દુકાન 50 લાખની 5 પડી છે. કેટલા લાખ વ્યાજ જાય? 2.5 લાખ. 2.5 લાખ વાર્ષિક મારે વ્યાજ ચૂકવવું પડે અને બેંક મારી પાસે કેટલા લે? 3 લાખ. તો 2.5 તો મને આપે જ છે બેંક. તો મારે ઉપરના દુકાન માટે વાર્ષિક 50,000 આપવાના, 50 લાખની દુકાનના, કે જેનો હપ્તો 75,000 હોય. સમજ પડે તમને? તો વાર્ષિક 50,000 એટલે કે મહિને 5,000 રૂપિયાનો તો બંદોબસ્ત કેવી રીતે કરી શકો? 50 લાખની દુકાન. આવું જ તમે 5 લાખનું ગણતરી કરો કે આવું 50,000 ની ગણતરી કરો કે 5,000 ની ગણતરી કરો, સરખું જ આવવાનું છે. કોઈ ફરક નહીં પડવાનો. 1% ગેમ રમવાની બહુ મજા આવે. સમજ પડે છે તમને? એ તો મગજમાં તો ખબર પડે, બાકી નહીં ખબર. ઓકે, ચલો આજે આપણે આટલું રાખીએ છીએ, બાકીનું કાલે પછી આનું એકવાર ડિસ્કશન કરીશું.